بکری۔ میرے پیارے بچوں، ایک چرواہا روزانہ اپنی بکریوں کو چرانے کے لیے لے جاتا تھا۔ دن بھر گھومنے کے باوجود اس کی بکریوں کا پیٹ نہیں بھرتا تھا، کیونکہ اس کے گھر کے قریب کی ساری گھاس دوسری بکریاں اور دوسرے جانور پہلے ہی کھا چکے ہوتے تھے۔ اس کے گھر سے کچھ فاصلے پر ایک نہر تھی، جہاں وہ ہر روز اپنی بکریوں کو پانی پلانے کے لیے لے جاتا تھا۔ نہر کے پار ایک گھنا جنگل تھا، جو کہ بہت ہی ہرا بھرا تھا، اور بکریوں کے چرنے کے لیے وہاں بہت ہی زبردست اور رسیلی گھاس تھی۔ بکریوں کا اس گھاس کو دیکھ کر بہت جی للچاتا، اور وہ سوچتی، کاش ہم وہ رس بھری لمبی لمبی گھاس کھا کر اپنا پیٹ بھر سکتی۔ لیکن وہ نہر کے اس پار اس لیے نہیں جا سکتی تھیں کیونکہ وہاں گھنے جنگل میں ایک بہت ہی خطرناک بھیڑیا رہتا تھا، اور اکثر رات کو اس کی خوفناک آواز آیا کرتی تھی، جسے سن کر ڈر کے مارے بکریوں کی تو جان ہی نکل جاتی تھی۔ ان سب بکریوں میں ایک بکری بہت عقل مند تھی، اور اکثر دوسری بکریوں سے کہا کرتی تھی، اس بھیڑیے کی تو آواز سے ہی تم لوگ کانپنے لگتی ہو اور تم لوگوں کی جان نکلنے لگتی ہے۔ اگر کسی دن وہ سامنے آ گیا تو کیا کرو گی؟ یہ سوچ کر ہی سب بکریاں اور بھی سہم جاتیں۔ ایک دن اس عقل مند بکری کو بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی تھی، اور نہر کے پار اسے مزے مزے کی گھاس بھی نظر آ رہی تھی۔ اس نے سوچا، ابھی تو دن کا وقت ہے، بھیڑیا تو رات کو آتا ہے، تو کیوں نہ میں چپکے سے نہر کے پار چلی جاؤں اور جلدی جلدی پیٹ بھر کر واپس آ جاؤں۔ یہ سوچ کر اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو کسی کا بھی دھیان بکری پر نہیں تھا۔ وہ جلدی سے نہر میں اتری اور خاموشی سے نہر پار کر کے جنگل میں چلی گئی۔ اتنی ساری مزے مزے کی لمبی اور رسیلی گھاس دیکھ کر اس کی تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ اسے بھوک بھی بہت شدید لگ رہی تھی۔ اس نے جلدی جلدی گھاس کھانا شروع کر دی۔ آج تو اس کا دل ہی نہیں بھر رہا تھا۔ اچھی سے اچھی گھاس کی لالچ میں وہ جنگل میں بہت دور نکل آئی تھی، اور اتنی گھاس کھائی کہ اب تو اس سے چلا ہی نہیں جا رہا تھا۔ اس نے سوچا، ابھی تو شام ہونے میں کچھ وقت باقی ہے، چلو میں تھوڑی دیر یہاں سو جاتی ہوں، پھر واپس چلی جاؤں گی۔ اب جو بکری سوئی تو بہت دیر تک سوتی رہی۔ اچانک اس کی آنکھ کھلی تو ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ وہ تھوڑی پریشان ہوئی۔ اب میں گھر واپس کیسے جاؤں گی؟ اس نے واپسی کا راستہ تلاش کرنے کی بہت کوشش کی، مگر وہ مزید بھٹک گئی۔ آخر کار اس نے فیصلہ کیا، اب رات کسی نہ کسی طرح اس جنگل میں چھپ کر گزار لیتی ہوں، صبح سویرے راستہ تلاش کر کے واپس گھر چلی جاؤں گی۔ اچانک ہی اس کی نظر ایک غار پر پڑی، اور وہ جلدی سے غار میں چلی گئی۔ غار اندر سے بالکل خالی تھی، اور وہ بڑے آرام سے وہاں بیٹھنے لگی کہ اچانک اسے دور کہیں سے بھیڑیے کی خوفناک آواز آئی۔ تبھی اسے یاد آیا، ارے میں تو اسی جنگل میں ہوں جہاں یہ خوفناک بھیڑیا رہتا ہے۔ اس کی تو آواز سن کر ہی سب کی جان نکل جاتی تھی۔ بکری نے خود سے ہی بات کرتے ہوئے کہا، گھر میں تو باقی بکریوں کے سامنے
तुम बड़ी बड़ी बातें करती थी। सोचो अगर आज वाकई वो तुम्हारे सामने आ गया तो क्या करोगी? इस ख्याल ने ही उसके जिस्म में खौफ पैदा कर दिया था। भेड़िए की आवाज़ जो पहले दूर से आ रही थी आहिस्ता आहिस्ता करीब आने लगी और फिर वो इतने करीब आ गई कि जैसे वो बिल्कुल गार के बाहर से आ रही हो। बकरी बिल्कुल खामोशी से गार के एक कोने में बैठ गई। इतने में भेड़िया गार के अंदर ही आ गया। उसने जब बकरी को देखा तो खौफनाक सी हंसी हंसने लगा और बोला, हा हा हा, वाह रे मेरे रब्बा, मैं सारे जंगल में शिकार के लिए सवार होता रहा हूँ और यहाँ तूने इतनी मोटी ताजी बकरी मेरी गाड़ में ही भेज दी है। बकरी अपने आप को बुरा भला कहने लगी। तुझे भी छुपने के लिए यही जगह मिली थी, खुद ही चलकर इस खौफनाक भेड़िए की गाड़ में आ गई। भेड़िए की लाल सुर्ख आंखें देखकर तो बकरी की जान ही निकल रही थी, लेकिन फिर बकरी ने थोड़ी हिम्मत की और सोचा, अब मुझे अपनी जान बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। जैसे ही भेड़िया बकरी को खाने के लिए उसकी तरफ बढ़ा तो बकरी ने अपनी आवाज को थोड़ा भारी कर लिया और बोली, चलो अच्छा हुआ कि तुम खुद ही यहाँ आ गए। आज मैंने 10 चीते और 5 शेर शिकार किए हैं, लेकिन कोई भी भेड़िया नहीं मिला कि मैं उसका शिकार करके उसे खा सकूं। भेड़िया वहीं रुक गया और सोचने लगा, कहीं ये बकरी सच ही ना बोल रही हो। बकरी ने मौका देखा और फौरन रोबदार आवाज में बोली, खबरदार, तुम भागने का सोचना भी मत। अब भेड़िया जो घबराकर पीछे को हट रहा था फौरन वहीं रुक गया और गिड़गिड़ाकर बकरी से दरख्वास्त करने लगा, मैं बहुत गंदा हूँ, अगर आप इजाजत दें तो मैं नहर में नहाकर आ जाऊं, फिर आप मुझे शौक से खा लेना। बकरी ने कहा, अच्छा ठीक है, जाओ, मगर याद रखना, मुझे धोखा देकर भागने वाला कभी नहीं बचता। भेड़िए को जैसे ही इजाजत मिली तो वो फौरन वहां से भाग गया। भेड़िए के जाने के बाद बकरी ने सुकून का सांस लिया और जान बचने पर अल्लाह का शुक्र अदा किया। दूसरी तरफ जब भेड़िया जंगल में पहुंचा तो उसे रास्ते में एक गीदड़ मिला। गीदड़ ने भेड़िए को देखकर उससे पूछा, तुम इतनी रात को कहाँ भागे जा रहे हो? भेड़िए ने जल्दी जल्दी गीदड़ को सारी बात बता दी। गीदड़ समझ गया कि बकरी ने इसे बेवकूफ बनाया है। गीदड़ हंसा और बोला, हा हा, आओ भाई भेड़िए, आज तो तुम्हारी तरफ से दावत ही हो गई है, दोनों मिलकर उड़ाएंगे। अरे, बकरी भी कभी शेर और चीतों का शिकार कर सकती है। ये कहकर गीदड़ भेड़िए को अपने साथ ही गाड़ में वापस ले आया। जब बकरी ने दोनों को साथ आते देखा तो ऊंची आवाज में बोली, अरे आओ गीदड़,
तो बहुत अच्छा काम किया है, जो मेरे मुजरिम को पकड़कर अपने साथ ही ले आए हो। अब मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगी। गीदड़ ये सुनकर हक्का बक्का रह गया, जबकि भेड़िया जो पहले ही डरा हुआ था ये समझा कि गीदड़ भी बकरी के साथ मिला हुआ है और इसे बहला फुसला कर दोबारा बकरी के पास वापस ले आया है। तभी उसने फौरन गीदड़ पर हमला कर दिया और गीदड़ को मार दिया और पहले से दुगनी रफ्तार में वहां से भाग गया और दोबारा मुड़कर कभी वापस ना आया। अगले दिन सुबह सुबह बकरी वापस अपने घर पहुंची और सब बकरियों को पिछली रात का किस्सा सुनाया। तो सब बकरियां बहुत खुश हुईं और उसकी हाजिर दिमागी की बहुत तारीफ की, क्योंकि अब वो बेखौफ होकर नहर के पार की घास खा सकती थीं और अपना पेट भर सकती थीं। मेरे प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हिम्मत और हौसला रखने और हाजिर दिमागी से काम लेने से बड़ी मुश्किल हल हो सकती है। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप इसी तरह की नई और मज़ेदार कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया।